বেসিক্যালি যেটা করেছিলাম সেটা হলো যে থিওরিটিক্যালি জিনিসটাকে একটু আলোচনা করেছিলাম, কোনটা কি, what type of operations can be performed through relational operators. Like there are some unary operators, some are binary operators. We have also discussed different types of joining. Especially we have seen outer joins and all that. So আজকে আমরা সেটা একটা এক্সাম্পল দেখব। Before that, I will share one database. I will share one example with you, and I will give you some relational, some queries to you. তোরা যেটা করবি, ওই ডেটাবেসটা দেখে ওই কোয়েরি গুলোকে সলভ করার চেষ্টা করবি। লেটার অন মানে একটা খাতা পেন থাকলে ভালো হয়, খাতা পেন নিয়ে রাখ। লেটার অন আমরা সেটাকে নিয়ে ডিসকাস করব, মানে আজকেই করব। তো বেসিক্যালি this is our example database where we have 4 small relations. One relation name is movies, another name is actors, another name is acts, and another you can see the name is directors. So you can say this is the movie related database, where in the movies relation there are 4 attributes: title, director, aim year means manufacturing year, and the rating. Actor relationship, there is actor and actor year. That means maybe in which year the actor has acted in that movie. So acts means again the actor and the title of the movie actually. And the directors, that means the director and the directed year of the movie. Or it may be like that. This is not clearly given that what is the meaning of D year and A year. That you have to find out. That what is the meaning of this D year and A year, whether it is the date of birth of the directors or date of birth of the actors, or whether it is the directed year or actor year. I think এখান থেকে ডেটাবেসটা দেখে আমাদের যেটা মনে হবে, আমাদের কাছে এরকমই দেওয়া থাকবে. It will not be given very clearly that what is the meaning of D year, what is the meaning of A year. So we have to find out the meaning of it from the database. So right now আমার দেখে যেটা মনে হচ্ছে এই ডেটাবেসটা সেটা হচ্ছে যে D year and A year may be the date of birth year of the director and actor correspondingly, because ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়ারের সঙ্গে ডি ইয়ার অথবা এ ইয়ার কিন্তু মিলছে না। যদি সেটা হয় তাহলে এটা ডেট অফ বার্থ অফ দি ডিরেক্টর, ডেট অফ বার্থ অফ দি অ্যাক্টর। ওকে, so this is the example database. Now I will show you this example database and I will ask you queries, and you have to answer the queries, and then we will see how we can represent it in the relational algebra. So basically my first query will be, find the movies made after 1997. Find the movies made after 1997. আমাকে সেই মুভিগুলোর নাম বার করতে হবে যারা 1997 এর পরে, যে মুভিগুলো 1997 এর পরে তৈরি হয়েছে। So what will be the answer? You can say মানে মুখেই বলতে পারিস, এরকম কিছু নয় যে লিখে দেখাতে হবে, মুখেই বলতে পারিস। What will be the answer? Like যে মুভিগুলো 1997 এর পরে তৈরি হয়েছে, তো আমরা কি লিখতে পারি, সেটা কোয়েরিটা কি হতে পারে? লিখে খাতায় লিখে আমাকে মুখে বললেও হবে, মানে দ্যাট উইল বি বেটার। তারপরে আমরা ওটাকে রিলেশনাল অলজেব্রা কনভার্ট করব গ্র্যাজুয়ালি। তো কি হতে পারে সেটা যদি কেউ বলে।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, চ্যাটে লিখেছি। চ্যাটে লিখেছিস? চ্যাটে লিখেছিস, দেখছি, চ্যাটটা দেখছি। চ্যাটে আমি এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ও হ্যাঁ, দেখেছি, দেবতনু লিখেছিস দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওখানে আমার ভোটটাও আছে স্যার, মানে আমারও ওটা সেম আর কি। আচ্ছা, যাই হোক, আমাকে একটু মুখে বল, কারণ চ্যাটটা আমাকে বারবার খুলে দেখতে হবে। একটু মুখে বল যে কি হতে পারে জিনিসটা। দেবতনু লিখেছিস ঠিকই আছে, আমি দেখলাম মোটামুটি দেবতনুকে দেখতে পেলাম। মুখেও বলতে পারিস কেউ, যদি মনে করিস। ওইটাই মানে দেবতনু যেটা লিখেছে ওইটাই আর কি বলতাম। So it's very easy actually. যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়ারটা যার 1997 এর পরে, so find the movies made after 1997. So what will be the corresponding relational algebra for this? The corresponding relational algebra for this will be here. What we have to use to find out that যে কোন মুভিগুলো 1997 এর পরে তৈরি হয়েছে. So what we have to write, that is written in the screen, that is we have to use select operator. We have to use select operator with the condition. The condition will be M year greater than 1997, and in bracket there will be the relationship name, that is movies. So that will be the corresponding relational algebra for this query. So whenever you will write that query, it will be converted into this relational algebra in the system. Okay, so where we will use স্যার প্রজেকশনের সিম্বলটা ছিল পাই না? pi. Projection is symbol of pi. So we will not use projection over here. We have to select because we have some condition. And obviously in projection also we can use condition. That is not the thing. But the thing is here, the thing is we have to select those movie names where there are manufacture year is manufacture year is greater than 1997. So basically you have to select these informations from the relation movie. So this is the symbol. This is the symbolic representation in relational algebra corresponding to that query. That is select M year greater than 1997 from the relationship movies. So we have to write it like that. Okay. স্যার প্রজেকশনে তো কলামগুলো সিলেক্ট করার জন্য প্রজেকশনটা এক্স্যাক্টলি আমি যেটা বলবো আমি প্রজেকশনে যেটা করব আমরা কলাম ওয়াইজ সিলেকশন করব। কলাম ওয়াইজ সিলেকশনের জন্য আমরা প্রজেকশন ইউজ করব, আর সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা টাপেল ওয়াইজ সিলেক্ট করছি। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা টাপেল ওয়াইজ সিলেক্ট করছি যে টাপেলগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়ার গ্রেটার দ্যান 1997 সেইগুলোকে আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে আসছি। ওকে, সো ভেরি গুড, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আচ্ছা, সো দ্য নেক্সট query is again similar, that is find movies made by Hanson, some name made by Hanson after 1997. Find movies made by Hanson after 1997. That's the query is. তোমাকে সেই মুভির নামগুলো বার করতে হবে যেটা মেড বাই হ্যানসন। Now আমি again I'm sharing the relationship. Now here you try to find out where is the relationship, where is the name Hanson. Now Hanson you can see it is in the director list, Hanson. Okay, তাহলে তোমাকে সেই মুভির নামগুলো বার করতে হবে যেটা হ্যানসন তৈরি করেছে 1997 এর পরে। So just try to answer this.
So select star from movies where director equals to Hansen and aim year equals greater than 1997. Select star from movies where director name is equals to Hanson and aim year greater than equals to 1997. Yes, that could be the query. Very nice. That could be the query. Again, it's a simple query. So that could be the query. ক্লাসে আছি পরে কথা বলছি দাঁড়ান। So that is the query. So let us see how it is in relational algebra looks like, how we can represent it in relational algebra. So this is the relational algebraic representation, that is find movies made by Hansen after 1997. So here we are selecting aim year greater than 1997, and the operation is, that is operation is AND. This is the AND operator. This is the AND operator, and director equals to Hansen. And obviously whenever you will write like the string Hansen, you have to write it in the quote, in the quotation. Don't forget, you have to write it into the quotation, within the quotation. So to mention it within the quotation because it's a string. So director equals to Hansen from the relationship movies. So select manufacturing year greater than 1997, and then that is an AND operator because আমার কাছে এখানে দুটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে। যদি দুটো কন্ডিশন মাস্ট হতো তাই জন্য, যেহেতু মাস্ট সেজন্য AND, যদি দুটো কন্ডিশন আইদার অর হতো তাহলে আমরা অর অপারেটর ইউজ করতাম, জাস্ট রিভার্স অফ দিস সিম্বল। ভি এর মতন, ভিটা হচ্ছে অর এন্ড এর মতন এটা হচ্ছে AND. So AND director equals to Hansen. Hansen will be within the quotation from the relationship movies. So that's basically the relational algebraic representation of this query. Okay. Next is our next query will be, let us see what is given. Now the next query is find all movies and their ratings. Now again it is very easy. Find all movies and their ratings. তোমাকে সেই সবকটা মুভি find out করতে হবে with their ratings. So it's very simple. Select title, right, comma rating from movies. You can see, you can write that. Select title, comma ratings from movies. Am I right? Tell me. Okay. Right. So it's very simple. So এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো জয়নিং আমাদের করতে হয়নি। এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো জয়নিং অপারেশন করতে হয়নি। So let us see what it is given in the relational algebra. So যেহেতু দেখো কখন প্রজেকশনটা আসছে, কখন সিলেকশনটা আসছে, এখান থেকে বুঝতে পারবে, যেটা সৌম্যদীপ ও বলছিল, সেটা হচ্ছে যে এখানে তোমাকে বলেছে, এখানে তোমাকে কোনো কন্ডিশন বলে দেওয়া হয়নি, তোমাকে বলা হয়নি যে সিলেক্ট সেই টাইটেল গুলো সিলেক্ট করো যারা ধরো যাদের টাইটেল গুলো টি দিয়ে শুরু হচ্ছে বা এম দিয়ে শুরু হচ্ছে, এরকম কোনো কন্ডিশন নেই। এখানে বলেছে সিলেক্ট টাইটেল, সিলেক্ট মুভিজ অ্যান্ড রেটিংস, মুভিজ অ্যান্ড দ্য রেটিংস। তো মুভিজ অ্যান্ড দ্য রেটিংস তুমি সব সিলেক্ট অল, তার মানে সিলেক্ট অল, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট অল, তোমাকে সবকটা সিলেক্ট করতে হবে। যেহেতু তোমাকে সবকটা সিলেক্ট করতে হবে, তো there is no such selection condition. So what you will write, you will just project it. So you will project title comma ratings, project comma ratings from movies, project title comma ratings from movies. So that will simply fetch all the title corresponding ratings from the relationship movies. That is the meaning of this. So find all movies and their ratings. So yeah, here we will use projection operation. Pi means projection operation, and here we will use projection operation, and our simple prepositional logic here will be title and ratings from movies. So that is basically the find all movies and their ratings. Now let us find out the next query. The next query
কোয়ারিটা দেখে নিই, কোয়ারিটা এখানে লেখা নেই। নেক্সট কোয়ারিটা দেখে নিই আমরা কি আছে। The next query is maybe find all actors and directors. Find all actors and directors. Now tell me, তোমাকে বলেছে find all actors and directors, তো তুমি কি করবে? From the relationship, from these relationships, find all actors and directors. Now what you will do? How you will find that? সমস্ত actor and director কিভাবে পাবে তুমি? সমস্ত অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টরকে তোমায় খুঁজে বার করতে হবে। So what will be your query? You can tell me what is your query. Select actor, comma director from actors, comma directors. Okay. Select actor, আমরা সিলেক্ট করছি অ্যাক্টর গুলোকে, আমরা সিলেক্ট করছি ডিরেক্টর গুলোকে, from actors, comma directors. Okay, is it okay for everybody? আমরা যদি এরকম ভাবে করি, find actors and directors বলেছে আমাকে, তো আমরা করলাম যে select actors, comma directors from actors and directors. এইটা কি আমাদের ঠিক হবে? Who will say? Will it be okay? আমাকে বলেছে ফাইন্ড, আমার কোয়েরিটা বলছে, আবার বলছি ফাইন্ড অল অ্যাক্টরস অ্যান্ড ডিরেক্টরস। তো আমরা বলছি সিলেক্ট অ্যাক্টরস, comma directors from relationship actor, comma director. So whether it will be selection or আমরা এটা বলবো যে project actors, comma directors from same relationship actors and directors. এরকম করলে কিভাবে করবো? এইগুলো এভাবে কি হবে? Anybody? এটা প্রজেকশন হবে। Projection হবে। Now if it is projection, হবে, ভেরি গুড, প্রজেকশন হবে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এখানে কি দুটো রিলেশনশিপ ইনভলভ নয়? আই মিন তুমি কি একটা রিলেশনশিপের মধ্যে থেকে পাবে? না, তোমার কাছে দুটো রিলেশনশিপ লাগবে, তাই তো? তাহলে যদি তুমি দুটো রিলেশনশিপ নাও, তাহলে তুমি বলছো প্রজেক্ট অ্যাক্টর, কমা ডিরেক্টর from actors relationship and directors, from actors and directors. এখানে কি কোনো কন্ডিশন লাগবে না? মানে হাউ আই মিন how these two relations will be related, I mean how it will be related to, how you will relate between these two relations. এই দুটো রিলেশনের মধ্যে আমাকে কি কোনো রিলেশনশিপ নিয়ে আসতে হবে, নাকি ডিরেক্টলি আমরা প্রজেকশন করলেই এটা পেয়ে যাব? ছিল ফাইন্ড অল অ্যাক্টরস অ্যান্ড ডিরেক্টরস। আমি কি বলতে চাইছি বোঝা যাচ্ছে? মানে আমি কি ডিরেক্টলি শুধু প্রজেকশন করব দুটো টেবিলের মধ্যে থেকে, সো প্রজেকশন করলেই কি জিনিসটা আমি পেয়ে যাব, অর আই নিড টু হ্যাভ সাম, বিকজ আগেরটা যেটা আমরা করেছিলাম যে ফাইন্ড অল মুভিজ অ্যান্ড দেয়ার রেটিংস, আমরা প্রজেকশন করেছিলাম, কিন্তু সেখানে দুটো অ্যাট্রিবিউটই সেম ইয়েতে ছিল। এখানে কিন্তু তা নয়, দুটো অ্যাট্রিবিউটই সেম জায়গায় নেই। তো এখানে কি আমরা সেটা করলে পারবো?
That is the question. So answer is this. আমরা পারবো find all actors and directors. So আমরা যেটা করব in the relationship algebra, তুমি যেটা লিখেছো ঠিকই আছে, কিন্তু রিলেশনশিপ অ্যালজেব্রাতে আমরা যেটা করব, বা তুমি সেরকম ভাবেও লিখতে পারো, তুমি তোমার কোয়েরিতেও ইউনিয়ন অপারেটর ইউজ করতে পারো। কোয়েরিতেও ইউনিয়ন অপারেটর কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি। সো আমরা যেটা করব সেটা বেসিক্যালি ইউনিয়ন করব, বাই অ্যাক্টরস ইউনিয়ন বাই ডিরেক্টরস ফ্রম ডিরেক্টর। আই মিন বাই অ্যাক্টর ফ্রম অ্যাক্টর রিলেশনশিপ ইউনিয়ন, মানে আমরা অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টরকে বেসিক্যালি ইউনিয়ন করছি। জিনিসটা যেটা করছি সেটা হলো এরকম যে আমরা অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টরকে ইউনিয়ন করছি। ইউনিয়ন করার পর দুজনের মধ্যে থেকে অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টরকে প্রজেক্ট করছি। ওকে, সো বাই অ্যাক্টরস, অ্যাক্টর থেকে অ্যাক্টর এলো, বাই ডিরেক্টরস, ডিরেক্টর থেকে ডিরেক্টর এলো, এবার দুজনকে আমরা ইউনিয়ন করছি। সো দ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার। আমরা ইউনিয়ন করব। ইউনিয়ন অপারেটর উইল বি ইজ ইন ইউজ হিয়ার। তুমি যেটা লিখেছো সেটা যখন রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট হবে, সেটা অ্যাকচুয়ালি সিস্টেম উইল কনভার্ট ইট ইনটু দ্য ইউনিয়ন অপারেটর। তুমি কোয়ারিটাকে বিভিন্ন ভাবে লিখতেই পারো। তুমি যেভাবে লিখেছো, তুমি যেভাবে লিখেছো ইট ইজ ওকে, নো প্রবলেম। শুধু এইটা করতে হবে যে ওইখানে একটা এন্ড অপারেশন আসবে, মানে যখন রিলেশনশিপটা লিখছো তখন একটা এন্ড অপারেশন আসবে, অ্যাক্টরস এন্ড ডিরেক্টরস, ফ্রম অ্যাক্টরস এন্ড ডিরেক্টরস। জেনারেলি কমা দিলেও হয়তো হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা জেনারেলি ওটাকে এন্ড অপারেশন লিখি, যে বাই অ্যাক্টরস এন্ড ফ্রম অ্যাক্টরস এন্ড ডিরেক্টরস। যাই হোক, সেটা বড় ইস্যু নয়। দ্য ইস্যু ইজ দ্য থিং ইজ দ্যাট আলটিমেটলি দ্য থিং উইল বি কনভার্টেড ইনটু ইউনিয়ন অপারেটর। আর এখানে যে এটা দেখানো হয়েছে, এই যে আউটপুটটা দেখানো হয়েছে, আউটপুটে শুধু অ্যাক্টরটা দেখানো হয়েছে, অ্যাক্টরের মধ্যেই সবকটাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা এরকম ভাবে আসবে না। অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টর, বাই অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টর দুটোই প্রজেকশন হবে, অ্যাক্টরও প্রজেকশন হবে, ডিরেক্টরও প্রজেকশন হবে। ঠিক আছে, এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে ওইটাকে আবার রিনেম করে নেওয়া হয়েছে, অ্যান্সারটাকে রিনেম করে শুধু অ্যাক্টর হিসেবে দেখানো হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এই জন্য সবকটা আসছে। মানে দেখো এখানে ডিরেক্টরের লিস্টে আছে কোয়েন, রেইমি আর হ্যানসন, এই তিনজন আছে। বাদ বাকি যে চারটে, সেই চারটে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টরের লিস্টে আছে। তো তুমি যখন অ্যাক্টর থেকে অ্যাক্টরগুলোকে তুলছো, ডিরেক্টর থেকে ডিরেক্টরগুলোকে তুলছো এবং তারপরে ইউনিয়ন করছো, তাহলে অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টর আলাদা আলাদাই দেখাবে তোমাকে। ঠিক আছে, অ্যাক্টর এবং ডিরেক্টর তোমাকে আলাদা আলাদাই দেখাবে, কিন্তু একই সঙ্গে রেজাল্ট সেটে দেখাবে, একই রেজাল্ট সেটে দেখাবে। তো এটাকে যদি তুমি এখানে যেটা দেখানো হয়েছে যদি এরকম ভাবে দেখতে চাও, তাহলে সেই রেজাল্টটাকে আবার তোমায় রিনেম করে নিতে হবে, যে আমি এটাকে দেখাবো, আলটিমেটলি আমার রেজাল্ট এটাকে দেখাবে অ্যাক্টর বলে। এবার সেই রিনেম করার যে অপারেশনটা, সেই রিনেম অপারেশনটা হচ্ছে লাইক দিস, যেখানে যেমন একটা রিনেম অপারেশনের এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে, যে যেখানে গিভেন রিলেশন সাপোজ আর এবিসি, সেটাকে আমরা রিনেম করছি এস এক্স ওয়াই জেড লাইক দ্যাট, রো অপারেশন ইউজ করে। তো এখানে অ্যাক্টর যে রিলেশনশিপটা, সেই অ্যাক্টর রিলেশনশিপ থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে ওটাকে আমরা রিনেম করেছি স্টার্স বলে, রো অপারেটর, মানে রো অপারেটর ইউজ করেছি, দিয়ে স্টার্স বলেছি, দিয়ে নেম এবং ইয়ার অফ বার্থ সামথিং, এই দুটোকে আমরা নিয়েছি ওর মধ্যে ফ্রম অ্যাক্টর রিলেশনশিপ, নেম এবং ইয়ার অফ বার্থ, এই বলে আমরা ওটাকে রিনেম করেছি। তার মানে রো স্টার্স, মানে আমার যে রিলেশনশিপ যেটা অ্যাক্টর নামে ছিল সেটা এখন স্টার নামে হবে, এবং সেটাকে দেখাবে হচ্ছে নেম এবং ইয়ার অফ বার্থ করে। এই টোটালটাকে আমরা রিনেম করেছি। তো সেরকম ভাবেই আমাদের যে ইউনিয়নের যে রিলেশনশিপটা, ইউনিয়ন যেটাকে আমরা করেছি, ইউনিয়ন রিলেশনশিপটা, এখানেও আমরা ওই প্রজেকশন করেছি অ্যাক্টর রিলেশনশিপ থেকে অ্যাক্টরকে, ডিরেক্টর রিলেশনশিপ থেকে ডিরেক্টরকে। ফাইনালি আমরা যখন ইউনিয়ন করেছি সেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি রো অপারেটর ইউজ করবো। যদি আমরা রো অপারেটর ইউজ করি তবে এখানে এরকম ভাবে অ্যাক্টরের লিস্টে সবকটাকে আমরা এরকম ভাবে আমরা মনে করলে আমরা দেখাতে পারি, আদারওয়াইজ ইট উইল বি শোন লাইক ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাক্টর এন্ড ডিরেক্টর। সো দ্যাট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন। এটাই
এখানে দেখানো হয়েছে। So next, let us see what is the next type of query. Next query is স্যার একবার রিনেম করার অ্যালজেব্রাটা দেখান, Exactly. রিলেশনাল আচ্ছা আচ্ছা দেখাচ্ছি। আমরা রিনেম করার অ্যালজেব্রাটা, বেসিক্যালি রিনেম করার অ্যালজেব্রা হচ্ছে মানে রিনেম করতে হবে আমাকে রো অপারেটর দিয়ে। আমি কি এটা করব, যখনই আমি রো অপারেটর ইউজ করব, মানে আমার কাজ হচ্ছে, দেখো উপরের এক্সাম্পলটা যেটা বলেছে এখানে যে আর একটা রিলেশনশিপ, সেখানে আছে এবিসি তিনটে অ্যাট্রিবিউট, তাকে আমি রিনেম করছি এস বলে একটা রিলেশনশিপে, মানে আরটা এখন এস হয়ে যাবে, আর এই যে এবিসি তারা এক্স ওয়াই জেড হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার কাজ। আর এবিসি কে আমি এস এক্স ওয়াই জেড এ কনভার্ট করব। এস হচ্ছে রিলেশনশিপ নেম, এক্স ওয়াই জেড অ্যাট্রিবিউট নেম। তাহলে রিনেমিং অপারেটরটা হবে রো। রো হচ্ছে রিনেমিং অপারেটর। রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে রিনেমিং সিম্বলটা হচ্ছে রো। সো রো এস যখনই আমি লিখলাম, তার মানে ওটা আর কে রিপ্রেজেন্ট করছে। আর এক্স কমা ভেতরে যখন লিখছি এক্স কমা ওয়াই কমা জেড, সো দ্যাট উইল বি রিপ্রেজেন্ট এবিসি। এবিসি কে এক্স ওয়াই জেড রিপ্রেজেন্ট করবে। কোথা থেকে? অরিজিনাল রিলেশনশিপটা নাম লিখেছি আর ব্র্যাকেটে। তাহলে এই রো এস এক্স ওয়াই জেড আর এর মানে হচ্ছে আর কে তুমি এস এ কনভার্ট করো, এবং তার মধ্যে যেহেতু তিনটে অ্যাট্রিবিউট আছে, সেই তিনটে অ্যাট্রিবিউটকে করেসপন্ডিংলি এক্স ওয়াই জেড নামে কনভার্ট করে দাও। ঠিক আছে স্যার। সিমিলারলি আমরা এক্সাম্পলটাই সেটা করেছি। এক্সাম্পলটা আমাদের অ্যাক্টর বলে রিলেশনশিপ, তার মধ্যে অ্যাক্টর আর অ্যাক্টর ইয়ার আছে, সেটাকে আমরা স্টার নামে কনভার্ট করছি অ্যাক্টরকে, আর তার মধ্যে যে দুটো অ্যাট্রিবিউট অ্যাক্টর ইয়ার, সেটা নেম আর ইয়ার অফ বার্থে কনভার্ট করছি। সো দ্যাট ইজ রিনেমিং অপারেটর। দ্যাট ইজ রিনেমিং অপারেটর, সেটা আমরা করেছি। তো এটা গেল। নেক্সট হচ্ছে, আচ্ছা আমরা নেক্সট আমাদের কি কোয়েরি আছে একটু দেখে নিই উপরে। নেক্সট হচ্ছে একটা কোয়েরি আছে, ফাইন্ড কোয়েনস মুভিজ উইথ ম্যাকডরম্যান্ড। ফাইন্ড কোয়েনস মুভিজ, কোয়েন বলে কেউ একজন আছে, তার মুভি উইথ ম্যাকডরম্যান্ড। ম্যাকডরম্যান্ডের সঙ্গে কোয়েনের কি কি মুভি আছে, you have to find out that. Okay, so let us see সেখানে কিভাবে আমরা সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি আমরা দেখি। Now this is the representation, relational algebraic representation of find Cohen's movies with McDormand. কি করে হয়েছে আমরা একটু দেখি। অ্যাক্টর যে রিলেশনশিপটা, তার মধ্যে আছে অ্যাক্টর এবং টাইটেল। মুভিজ যে রিলেশনশিপটা, তার মধ্যে আছে টাইটেল, ডিরেক্টর, and manufacturing year and rating or something. Now director লিস্টে কোয়েন আছে, আর অ্যাক্টরের লিস্টে ম্যাকডরম্যান্ড আছে। তার মানে it is obvious যে whatever you have to perform on these actors and movies relationship. Now আমরা যেটা করলাম সেটা হলো অ্যাক্টর রিলেশনশিপ থেকে সিলেক্ট করে নিলাম ম্যাকডরম্যান্ডকে। ভালো করে দেখো কি করছি রিলেশনশিপটা। অ্যাক্টর রিলেশনশিপ থেকে অ্যাক্টস রিলেশনশিপ থেকে সিলেক্ট করে নিলাম ম্যাকডরম্যান্ড বলে অ্যাক্টরকে। যে রেজাল্ট সেটটা বেরোলো, এই যে সিলেকশন অপারেশনটা করার পর, মানে সিলেক্ট অ্যাক্টর ইকুয়ালস টু ম্যাকডরম্যান্ড ফ্রম অ্যাক্টস, এই রিলেশনশিপ এই কোয়েরিটা চালানোর পর যে রেজাল্টটা বেরোলো, সেটাকে আমি ডিসপ্লে করছি। প্রজেক্ট টাইটেল মানে এখানে আমি ডিসপ্লে করছি টাইটেল বলে, সেই রেজাল্ট সেটটাকে ডিসপ্লে করছি টাইটেল বলে, এবং সেই রিলেশনশিপটার নাম দিচ্ছি E1। সো আমি যখন লিখছি E1 ইকুয়ালস টু প্রজেক্ট টাইটেল আন্ডার দি ব্র্যাকেট সিলেক্ট অ্যাক্টর ইকুয়ালস টু ম্যাকডরম্যান্ড ফ্রম অ্যাক্টস, তার মানে ইনার কোয়েরিটা বেশ ভালো করে দেখো। ইনার কোয়েরিটা যেটা হচ্ছে, আগে ইনার কোয়েরির কাজটা হবে, ব্র্যাকেটে যেটা আছে সেটা হলো ফার্স্টের সিস্টেম কি করবে, সিলেক্ট করে নেবে সেই অ্যাক্টরগুলোকে
অ্যাক্টস রিলেশনশিপ থেকে যেখানে ম্যাকডরম্যান্ড আছে, তারপরে সেইটাকেও ডিসপ্লে করবে টাইটেল বলে, এবং যে রিলেশনশিপের মধ্যে ও ডিসপ্লে করবে সেই রিলেশনশিপটার একটা নাম দেবে E1। সো সেটাই দেখানো হয়েছে, দেখো ছবিতে। অ্যাক্টস রিলেশনশিপ থেকে E1 নামে ম্যাকডরম্যান্ডের যে ম্যাকডরম্যান্ডের টাইটেলগুলোকে ডিসপ্লে করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। সো ম্যাকডরম্যান্ডের টাইটেলগুলোকে ডিসপ্লে করা হচ্ছে সিলেকশন অপারেশনের উপর বেস করে। তাহলে যেটা আসছে ওই তিনটে নাম আসছে E1 এর আন্ডারে। তো রিলেশনশিপটার নাম দিলাম আমি E1। তো এভাবে আমরা সিলেকশন অপারেশন, এভাবে আমরা রিলেশন অ্যালজেব্রাতে নতুন যে রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হচ্ছে অন দ্য সিলেকশন অপারেশন or on the projection operation, সেটার নাম দিতে পারি। So that is E1. Now similarly from the movies relationship আমরা select director equals to Quen করে তার থেকে টাইটেলগুলোকে প্রজেক্ট করছি, তো তার থেকে যখন টাইটেলগুলোকে আমরা প্রজেক্ট করছি এবং সেই রিলেশনশিপটার নাম দিচ্ছি E2, তাহলে অবভিয়াসলি এখানে দেখো আমরা অনেক আমার ডেটাবেসটাকে অনেক ছোট করে নিলাম। মানে এখানে যদি এরকম হতো, ধরো তোমার এই অ্যাক্টস এবং মুভিজ যে ডেটাবেসটা, এটা হয়তো 1000 বা 2000 রেকর্ডের ডেটাবেস হতো, সেখান থেকে অনলি তোমার এইটুকু লাগতো। তাহলে তুমি আগেই যেটা করবে, আগেই সবসময় ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেসে আগেই সবসময় যেটা করবে, এবং নট অনলি ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস, অ্যাকচুয়ালি ইন সেন্ট্রাল ডেটাবেস অলসো, আগেই আমরা যেটা করব সিলেকশন অপারেশনটা করার চেষ্টা করব। যত তাড়াতাড়ি আমরা সিলেকশন অপারেশনটা করার চেষ্টা করব বা করব, তত তাড়াতাড়ি আমাদের ডেটাটা ফাইন টিউন হয়ে যাবে, তত তাড়াতাড়ি আমাকে কম ডেটা নিয়ে হ্যান্ডেল করতে হবে। তো এখানে তাই করা হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি আগেই সিলেক্ট করে নেওয়া হয়েছে সেই অ্যাক্টরগুলোকে যার নামটা আমার ম্যাচ করছে, মানে যেটা আমি চাইছি ম্যাকডরম্যান্ড, তারপরে প্রজেক্ট করেছি এবং সেই টেবিলটার একটা নাম দিয়েছি E1। সেরকমই ডিরেক্টরের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে দ্য সেম ওয়ে। এবং ফাইনালি E1 আর E2 কে আমি ইন্টারসেক্ট করেছি। কেন ইন্টারসেক্ট করেছি? এই উল্টানো ইউটার সিম্বলটার মানে হচ্ছে ইন্টারসেকশন। ইন্টারসেকশন মানে U1 আর E2 কমন, U1 আর E2 তে কমন কে আছে। কারণ আমাকে বলেছিল ফাইন্ড কোয়েন্স মুভিজ উইথ ম্যাকডরম্যান্ড, তার মানে এন্ড, এখানে এন্ড আছে। ফাইন্ড কোয়েন্স মুভিজ উইথ ম্যাকডরম্যান্ড মানে কোয়েন্স এন্ড ম্যাকডরম্যান্ড, যেখানে কোয়েনও আছে ম্যাকডরম্যান্ডও আছে। তাহলে যেহেতু কোয়েনও আছে ম্যাকডরম্যান্ডও আছে, তাহলে এন্ড আসছে, আর এন্ড উইল বি রিপ্রেজেন্টেড বাই ইন্টারসেকশন বিকজ ইটস আ কমন পার্ট অফ টু সেট। তো E1 যদি একটা সেট হয়, E2 যদি আরেকটা সেট হয়, তাহলে তার কমন পার্ট বার করতে গেলে আমার ইন্টারসেক্ট করতে হবে, এবং ইন্টারসেক্ট করলে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওই প্রাইজিং অ্যারিজোনা। So that will be my result. So that's why I have performed E1 intersection E2 finally. So that is the relational algebraic representation of this query, that is find Cohen's movies with McDormand. Okay, any doubt? Tell me. এই কোয়েরিটায় কোনো ডাউট থাকলে বলো। No. Okay, very good. So simple again. Now the next, very good, Shanti. So now the next query is just the reverse, you can say, that is find movies with something Magyar or something the name, আমি অত ইংরেজি মুভি দেখি না, বুঝি না, জানিও না, but not McDormand. Okay, Magyar but not McDormand, মানে সেই মুভিগুলো বার করো যেখানে ম্যাজিওর আছে বাট ম্যাকডরম্যান্ড নেই। শুধু ম্যাজিওর আছে, ম্যাকডরম্যান্ড নেই, মানে ম্যাজিওরের সঙ্গে অন্য কেউ থাকতে পারে, ম্যাকডরম্যান্ড থাকবে না, সেরকম মুভি তোমাকে বার করতে বলা হয়েছে। তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি? ইট ইজ বেসিক্যালি ভেরি সিম্পল। আমরা ডিফারেন্স অপারেটরের কথা বলেছিলাম আগের দিন।
ডিফারেন্স অপারেটর, ওই যে অ্যাপেলের সাইনের মতন ডিফারেন্স অপারেটর, দুটো সেটের মধ্যে যদি দুটো সেটের মধ্যে তোমার a মাইনাস বি আছে, a মাইনাস বি যদি হয় তুমি তাহলে তার রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে তুমি a এর মধ্যে সবকটা পাবে যেটা b এর মধ্যে আছে, b এর মধ্যে যেটা আছে সেটা বাদ যাবে, শুধু বাদ বাকি সবটা পাবে এর থেকে। তাহলে এখানে আমি যদি সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাকডরম্যান্ড করে নিই এক্স থেকে, আর ওই সেম রিলেশনশিপ থেকে সিলেক্ট অ্যাক্টর ইকুয়ালস টু ম্যাজিওর করে নিই, তাহলে সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাকডরম্যান্ডে আমি কি কি পাচ্ছি? টাইটেল হচ্ছে ওই ফার্জো, রাইজিং অ্যারিজোনা, ওয়ান্ডার বয়েজ, ওইটা পাচ্ছি। আর সিলেক্ট অ্যাক্টর যখন ম্যাজিওর করছি তখন সেখান থেকে স্পাইডারম্যান আর ওই ওয়ান্ডার বয়েজ পাচ্ছি। তাহলে এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাকডরম্যান্ড এক্স, ওর থেকে সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাজিওর সিলেক্ট, যেহেতু এখানে বলেছে ম্যাজিওর থাকবে, তাহলে সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাজিওর এক্স মাইনাস সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাকডরম্যান্ড এক্স, এইটা করব। এইটা করলে তুমি দেখো যেটা ম্যাজিওরের মধ্যেই শুধু আছে, মানে যেটা শুধু ওই ম্যাজিওর সেটেই আছে, ম্যাকডরম্যান্ডের সেটে যেগুলো আছে, আর ম্যাজিওরের সেটে যেটা আছে, মানে ম্যাজিওরের সেটে যেটা ইউনিক, বেসিক্যালি যেটা ম্যাজিওরের সেটে ইউনিক সেটাই তোমায় ডিসপ্লে করবে, যেটা ম্যাজিওরের সেটে ইউনিক সেটাই তোমায় ডিসপ্লে করবে। হ্যাঁ, যেটা ম্যাজিওরের সেটে ইউনিক সেটাই তোমায় ডিসপ্লে করবে। তাহলে ম্যাজিওরের আমি কি করলাম? সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাজিওর মাইনাস সিলেক্ট অ্যাক্টর ম্যাকডরম্যান্ড, তার মানে ম্যাজিওরের সেটা যেটা ইউনিক দ্যাট উইল বি displayed as your result. So সেটা হলেই আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি যে ফাইন্ড মুভিজ উইথ ম্যাজিওর বাট নট ম্যাকডরম্যান্ড। তাহলে আমি দুটো জিনিস করলাম এখানে, সেটা হলো প্রথমে একটা এক্স যে রিলেশনশিপটা, সেই রিলেশনশিপ থেকে আমি একটা সিলেকশন অপারেশন করে নিলাম যেখানে একটার হচ্ছে ম্যাকডরম্যান্ড, আর আমি আরেকটা সিলেক্ট কোয়ারি করে নিলাম যেখানে একটার হচ্ছে ম্যাজিওর। এবার আমি দুটো সেট পেয়েছি, একটা ম্যাজিওরের সেট, একটা ম্যাকডরম্যান্ডের সেট। আমাকে বার করতে বলেছে যে ম্যাজিওর আছে এই মুভিগুলোর নাম বার করো যেখানে ম্যাকডরম্যান্ড নেই। কন্ডিশনটা হচ্ছে ম্যাজিওর আছে কিন্তু ম্যাকডরম্যান্ড নেই। তাহলে যেহেতু ম্যাজিওর আছে ম্যাকডরম্যান্ড নেই, তাহলে ম্যাজিওর যেখানে আছে সেখান থেকে যদি আমি ম্যাকডরম্যান্ডকে বাদ দিয়ে দিই মাইনাস করে, ম্যাজিওর আছে সেখান থেকে আমি ম্যাকডরম্যান্ডকে বাদ দিয়ে দিলাম মাইনাস করে, ডিফারেন্স অপারেটর দিয়ে, ডিফারেন্স অপারেটর ইউজ করে, তাহলে শুধু আমি ম্যাজিওরকে পাচ্ছি। তাহলে এখানে তাই পেয়েছি, ম্যাজিওর আছে দুটো সিনেমায়, স্পাইডারম্যান আর ওয়ান্ডার বয়েজ। ম্যাকডরম্যান্ড আছে 3টে সিনেমায়, ওই ফার্জো, রাইজিং অ্যারিজোনা, ওয়ান্ডার বয়েজ। তাহলে এখান থেকে তাহলে ম্যাজিওর আছে, ম্যাকডরম্যান্ডকে বাদ দিলাম, তাহলে ম্যাকডরম্যান্ড এই ম্যাজিওরের লিস্টে ম্যাকডরম্যান্ড কোথায় আছে? ওয়ান্ডার বয়েজে আছে। তাহলে যখনই তুমি ম্যাজিওর থেকে ম্যাকডরম্যান্ডকে বাদ দিলে তখনই এই ম্যাজিওরের লিস্ট থেকে ওয়ান্ডার বয়েজ বাদ চলে গেল, শুধু স্পাইডারম্যান পড়ে রইল। তো স্পাইডারম্যান ইজ দ্য movie which is where only Majior is there, no McDormand. So that is the answer. Okay, so it will be written like that. So queries will be given to you. You have to represent it in the relational algebraic representation, and then you have to do the further things. যাই হোক, তো এটা গেল। নেক্সট আমরা দেখি একটু ক্রস কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বা ক্রস প্রোডাক্ট। আগের দিন আমরা বলছিলাম কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বা ক্রস প্রোডাক্ট, অবভিয়াসলি সবসময় কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বা ক্রস প্রোডাক্ট আমাদের কাছে ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, স্পেশালি ইন ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্ট ইট ইজ ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস because all combinations are generated. That's why actually that means repeated combinations are also generated. মানে কনসিডার দুটো রিলেশনশিপ, একটা আর একটা এস, আর এর মধ্যে এবিসি আছে, এস এর মধ্যে এক্স ওয়াই আছে। আমি যদি ক্রস প্রোডাক্ট করি আর আর এস কে, ক্রস প্রোডাক্টটাই কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট। সো আমার যে অ্যাট্রিবিউট লিস্টটা দাঁড়াবে সেটা সব কটাই আসবে এবিসি এক্স ওয়াই, যেখানে এবিসি বিলং করবে আর কে, এক্স ওয়াই বিলং করবে এস কে। তো
let us find out with it an example. Like এখানে তোমাকে বলেছে যে find actors who have acted in some Coen's movies. Find actors who have acted in some Coen's movies. কোয়েনের মুভিতে যে অ্যাক্টর গুলো অ্যাক্ট করেছে, শুধু কোয়েনের মুভিতেই যে তারা অ্যাক্ট করেছে তা নয়, তারা তো আরো অন্য মুভিতেও অ্যাক্ট করেছে, বাট আমার এখানে চাই যে আমার এই লিস্টে কোয়েনের মুভিতে কারা কারা কাজ করেছে সেই জিনিসটা আমাকে বার করতে হবে। এখানে ফার্স্টে যেটা করা হয়েছে সেটা হলো মুভিজ যে রিলেশনশিপটা, সেখান থেকে ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন কারা সেইটা বার করা হলো। বার করার পর সেখান থেকে টাইটেল গুলোকে প্রজেক্ট করা হলো। তাহলে মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে কোয়েন যে ডিরেক্টর, তার যে টাইটেল অফ মুভি তারা হলো ফার্জো অ্যান্ড দ্যাট রাইজিং অ্যারিজোনা, এই দুটো। এবার এদেরকে আমি রো টি, মানে রো টি ব্র্যাকেটে টাইটেল টু, এর মানে হচ্ছে রিলেশনশিপটার নাম আমি টি দিলাম, রিনেম করলাম, অ্যাকচুয়ালি টি দিলাম। আর টাইটেল টু মানে হচ্ছে তার ভেতরের যে টাইটেলটা মানে অ্যাট্রিবিউটটা, সেটার নাম দিলাম টাইটেল টু। এটা রিনেম করা হলো। কেন রিনেম করা হলো আমরা দেখছি, and then আমরা সেটাকে স্টোর করলাম U1 এর মধ্যে। এতে করে আমরা বেসিক্যালি যেটা পেলাম এত কিছু করে, সেটা হলো এই, মানে এখানে অনেকগুলো কাজ করেছি অ্যাকচুয়ালি। আমরা বেসিক্যালি যেটা করেছি সেটা হলো মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে ডিরেক্টর যারা কোয়েন, সেই মুভির নামগুলোকে আমরা বার করেছি, করে সেটার হেডিং দিয়েছি টাইটেল টু, সেই রিলেশনশিপটার নাম দিয়েছি ক্যাপিটাল টি। এই রিলেশনটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম U1 দিয়ে। ওকে, আচ্ছা আরেকবার বলছি। বেসিক্যালি আমাকে বার করতে বলেছে সেই অ্যাক্টর গুলোর নাম, যারা কোয়েনের মুভিতে কাজ করেছে। কোয়েন বলে ডিরেক্টর, তার মুভিতে কাজ করেছে। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি যেটা করছি, এটা কিন্তু পুরো কোয়ারিটা নয়, অ্যাট ফার্স্ট আমি যেটা করছি, এটা করার জন্য, এই কাজটা করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটা করছি সেটা হলো মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে ডিরেক্টর কোয়েন বলে সার্চ করে নিচ্ছি। আগে সিলেক্ট করে নিচ্ছি, মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে ডিরেক্টর কোয়েনকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। করে নিয়ে সেই মুভিজের টাইটেল গুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। ফার্জো এবং রাইজিং অ্যারিজোনা সেই দুটো মুভি যেটা কোয়েন ডিরেক্টেড, সেটা করে নিচ্ছি। এই রেজাল্ট সেটটা, এই কোয়ারিটা করার পর আমি যেটা করেছি এখানে শুধু সেটা হচ্ছে ওই যে টেবিলটা, মানে যে টেবিলের মধ্যে আমি এই ফার্জো আর অ্যারিজোনাকে রাখছি, সেই টেবিলটাকে আমি রিনেম করেছি ক্যাপিটাল টি বলে। ওই টেবিলটাকে, রেজাল্ট টেবিলটাকে, যে টেবিলটা আমি রেজাল্ট হিসেবে পেয়েছি, সেই টেবিলটাকে আমি রিনেম করেছি ক্যাপিটাল টি হিসেবে। এটা আমার সিম্পলিসিটির জন্য, এটা কিন্তু ম্যান্ডেটারি নয়, এটা কিন্তু আমার সিম্পলিসিটির জন্য। রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে রিপ্রেজেন্টেশনটা সিম্পল হবে সেই জন্য, আদারওয়াইজ এই রিনেমের কিন্তু কোনো দরকার ছিল না। তো রিনেমটা ম্যান্ডেটারি নয়, তুমি রিনেমিংটা নাও করতে পারো, বাট এখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফর দ্য সিম্পলিসিটি আমি ওই যে রেজাল্টেন্ট যে রিলেশনটা, মানে যার মধ্যে ওই ফার্জো অ্যারিজোনা যেটা কোয়েন ডিরেক্টেড, সেটাকে আমি নাম দিলাম সেই টেবিলটাকে ক্যাপিটাল টি বলে। আর তার মধ্যে ওই যে মানে ফার্জো এবং রাইজিং অ্যারিজোনার যে হেডিং, সেটা হেডিংটা দিলাম টাইটেল টু। অরিজিনাল রিলেশনশিপ মুভিজে ওটার নাম ছিল টাইটেল, আমি এখানে ওটার নাম দিলাম টাইটেল টু। আমি জাস্ট রিনেম অপারেটর ইউজ করলাম, টেবিলের নামটা চেঞ্জ করলাম, অ্যাট্রিবিউটের নামটা চেঞ্জ করলাম সিলেকশন করার পর। এবং এই যে টোটাল কোয়ারিটা লিখেছি,
এই টোটাল কোয়ারিটাকে আমি U1 বলে রিপ্রেজেন্ট করলাম সিস্টেমে, বা আমার নিজের সুবিধার্থে U1 বলে রিপ্রেজেন্ট করলাম। এই অবধি আমি করেছি। দিস ইজ নট দ্য আলটিমেট রেজাল্ট, এটা জাস্ট পার্ট অফ দ্য কোয়ারি। এটা হলো। নেক্সট লেটস সি হোয়াট দে হ্যাভ ডান। এবার ওরা যেটা করলো সেটা হলো অ্যাক্টস বলে যে রিলেশনশিপটা, তার সঙ্গে টি বলে যে রিলেশনশিপটা আমি এখন তৈরি করলাম, যার মধ্যে কোয়েন ডিরেক্টেড মুভিগুলোর টাইটেল আছে, আর অ্যাক্টস বলে যে রিলেশনশিপটা তার মধ্যে সমস্ত মুভির টাইটেল আছে অ্যাকচুয়ালি। এই দুটোকে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করা হলো, এই দুটো টেবিলকে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করা হলো। অ্যাক্টস বলে যে রিলেশনশিপটা তাকে, তার সঙ্গে আমি যে টেবিলটা এখন তৈরি করলাম টি বলে, যার মধ্যে শুধুমাত্র কোয়েন্স ডিরেক্টেড মুভিগুলোর টাইটেল আছে, তাদের মধ্যে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করা হলো। রেজাল্ট কি পেলাম? অ্যাক্টস এর মধ্যে যে কটা টাপেল আছে তার সঙ্গে টাইটেলের মধ্যে যে কটা টাপেল আছে সবার কম্বিনেশন। জাস্ট সি, অ্যাক্টস এর মধ্যে যে কটা টাইটেল আছে, যে কটা টাপেল আছে, এবং টাইটেলের মধ্যে যে কটা টাপেল আছে সবার কম্বিনেশন, সবার কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট। কেজ রাইজিং অ্যারিজোনা ফার্জো একটা কম্বিনেশন, আবার কেজ রাইজিং অ্যারিজোনাও আরেকটা কম্বিনেশন, বিকজ টাইটেলের টি এর মধ্যে ফার্জো আছে, রাইজিং অ্যারিজোনাও আছে। তাহলে প্রথম অ্যাক্টস এর প্রথম টাপেলের সঙ্গে টি এর প্রথম টাপেল, অ্যাক্টের প্রথম টাপেলের সঙ্গে টি এর সেকেন্ড টাপেল, আবার অ্যাক্টের সেকেন্ড টাপেলের সঙ্গে টি এর প্রথম টাপেল, আবার অ্যাক্টের সেকেন্ড টাপেলের সঙ্গে টি এর সেকেন্ড টাপেল, এভাবে সবকটা কম্বিনেশন আমি জেনারেট করলাম। এটাই হয় কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টে, এটাই হয় কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টে। From this example you can understand what Cartesian product actually perform. It performs all sort of combinations possible. তো এখানে all sort of combinations are there. কেন করছি কি করছি পরে আসছি, বাট এখানে all sort of combinations are there. এটাই কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টের এক্সাম্পল বা ক্রস প্রোডাক্টের এক্সাম্পল। এবং এই কারণেই কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বা ক্রস প্রোডাক্ট সামটাইমস ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, বিকজ আননেসেসারি সব কম্বিনেশন গুলোকে জেনারেট করে, সিম্পলি ক্রস প্রোডাক্ট করে। অ্যাক্টরের প্রথম টাপেলের সঙ্গে টাইটেলের প্রথম টাপেল, আবার অ্যাক্টরের প্রথম টাপেলের সঙ্গে টাইটেলের দ্বিতীয় টাপেল। এবার এই করতে গিয়ে কি হচ্ছে, টাইটেল আর টাইটেল টু এক হয়ে গেছে, রাইজিং অ্যারিজোনা। দরকার ছিল না। সো বেসিক্যালি রিপিটেড ডেটা, ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্টে রিপিটেড ডেটা সবসময় ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, আননেসেসারি এটা ট্রাভেল হচ্ছে, নেটওয়ার্ক জাম হচ্ছে, চাইবো না আমরা, বাট করতে হয়, সামটাইমস করতে হয় হয়তো, বাট সবসময় আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব, পরে দেখবো সেটা। যাই হোক, আগে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টটা বুঝি। রিডান্ডেন্টের ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ রিডান্ডেন্টের ব্যাপারটাই দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে, যে যেমন কেজ রাইজিং অরিজিনা ফার্জো। আচ্ছা ঠিক আছে, কেজ রাইজিং অরিজিনা ফার্জোর যে কম্বিনেশন, এটা নয় ঠিক আছে, আমি মেনে নিলাম, কিন্তু কেজ রাইজিং অরিজিনা রাইজিং অ্যারিজোনা দরকার ছিল না, এটা রিডান্ডেন্ট। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, আবার দেখো আরো আছে, তুমি খুঁজলে আরো পাবে, যেমন ম্যাকডরম্যান্ড ফার্জো দরকার ছিল না, ম্যাকডরম্যান্ড রাইজিং অ্যারিজোনা দরকার ছিল না। So these things. So now what we have done. So basically আমরা E2 তে এটা পেয়েছি, ওই আমরা অ্যাক্টস যে রিলেশনশিপ, অ্যাক্টস তার সঙ্গে টাইটেলকে ক্রস প্রোডাক্ট করে যেটা পেলাম সেটা E2, মানে এই যে রেজাল্টটা, এই রেজাল্টটার নাম দিয়েছি E2। যেখানে এই ডুপ্লিকেট টাপেল আছে, যেখানে রিডান্ডেন্ট টাপেল আছে, এইটার এই রেজাল্ট সেটটার নাম দিলাম E2। রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে এই রেজাল্ট সেটটার নাম দিলাম E2, এই রেজাল্ট সেটটার নাম দিলাম E2। ওকে, নেক্সট আমরা যেটা করলাম, ওই E2 থেকে
এবার সিলেক্ট করে নিলাম টাইটেল ইকুয়ালস টু টাইটেল 2। E2 থেকে আমি সিলেক্ট করলাম যে কোথায় টাইটেল আর টাইটেল 2টা ইকুয়াল। টাইটেল আর টাইটেল 2টা কোথায় ইকুয়াল সেটা E2 থেকে সিলেক্ট করে নিলাম, দিয়ে সেটাকে রাখলাম আরেকটা রিলেশনশিপে যার নাম E3। তুমি বলতে পারো স্যার ইট ইজ ভেরি কমপ্লেক্স বাট সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স। এবং আমরা রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে কনভার্ট করছি, আমরা দেখছি যে কোয়েরিটা রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে কিভাবে কনভার্ট হচ্ছে। সিস্টেমে কিন্তু কোয়েরিটা এভাবে কনভার্ট হবে। হোয়াটএভার কোয়েরি ইউ হ্যাভ রিটেন ইন দ্য by you in SQL, it will be converted, ultimately it will be converted into this. তুমি হয়তো যখন SQL এ লিখবে তোমার কাছে there are more than one options to write it. তুমি 2-3 রকম ভাবে লিখতে পারো। Whatever you are writing, ultimately when it will be converted by in the relational algebra in the system, by the system actually, by the DBMS, so it will be converted in this way. So what it will happen, এবার কি করছি আমরা সিলেক্ট টাইটেল ইকুয়ালস টু টাইটেল 2 করছি E2 থেকে, যেখানে E2 এর মধ্যে যেখানে টাইটেল আর টাইটেল 2 সমান, তার মানে রাইজিং অ্যারিজোনা উঠবে, ওই মানে কেজ রাইজিং অ্যারিজোনা এটা উঠবে। আর কি উঠবে বলো, ম্যাকডরম্যান্ড ফার্জো উঠবে, ম্যাকডরম্যান্ড রাইজিং অ্যারিজোনা উঠবে। সো দেখো সেই তিনটেই উঠেছে, কেজ রাইজিং অ্যারিজোনা, ম্যাকডরম্যান্ড ফার্জো, ম্যাকডরম্যান্ড রাইজিং অ্যারিজোনা। এখান থেকে আমরা বার করে নেব শুধু অ্যাক্টর গুলো। সো পাই অ্যাক্টর ফ্রম E3, সো আমরা পাবো কেজ আর ম্যাকডরম্যান্ড। So that is our result. আমরা দেখাচ্ছি অ্যাজ এ হোল দেখাচ্ছি আমি। তাহলে তার মানে আমার কোয়েরিটা কি ছিল, ফাইন্ড অ্যাক্টরস হু হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন সাম কোয়েন্স মুভিজ। এবার কোয়েরিটা দেখো, এই নিচে লেখা আছে। ফার্স্টে আমরা কি করেছিলাম, সিলেক্ট করেছিলাম মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে ডিরেক্টর কোয়েনকে করে সেটাকে প্রজেক্ট করেছিলাম টাইটেল বলে। সেই প্রজেকশনটাকে আবার আমি রিনেম করেছিলাম, সেই রিলেশনশিপটার নাম দিয়েছিলাম ক্যাপিটাল টি, আর অ্যাট্রিবিউটটার নাম দিয়েছিলাম টাইটেল 2। তার সঙ্গে এক্স কে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করলাম, এক্স মানে টোটাল ডেটা সেটটা যেখানে আছে, এক্স কে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করলাম। করার পরে সেখান থেকে আমি বার করে নিলাম সিলেক্ট টাইটেল ইকুয়ালস টু টাইটেল 2, মানে যেখানে টাইটেল আর টাইটেল 2 ইকুয়াল। টাইটেল ইকুয়াল কোথায় হবে, যারা কোয়েনের মুভি সেখানেই হবে, যারা কোয়েনের মুভি সেখানেই হবে। and then সেখান থেকে ফাইনালি অ্যাক্টরকে প্রজেক্ট করলাম। তাহলে এটাকে যদি আমরা কোয়েরি ট্রি হিসেবে দেখাতে চাই, যেটা আমাদের আলটিমেটলি করতে হবে ভবিষ্যতে, কোয়েরি ট্রি হিসেবে দেখাতে চাই, তাহলে ট্রিটা হবে এইরকম দেখতে। দেখো এখন ইট উইল বি সিম্পলার। একদম লিফ নোডে আছে মুভিজ থেকে আমি সিলেক্ট ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন তুলছি, প্রজেক্ট করছি টাইটেল বলে, তাকে রিনেম করছি ওই ক্যাপিটাল টি টেবিলটার নাম, টাইটেল 2 হচ্ছে ওই অ্যাট্রিবিউটটার নাম। তার সঙ্গে অ্যাক্ট কে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করছি, ক্রস দিয়ে দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে অ্যাক্টস কে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করছি। ফাইনালি সেখান থেকে সিলেক্ট করছি টাইটেল ইকুয়ালস টু টাইটেল 2, এন্ড একদম টপে আমি এসে প্রজেক্ট করছি শুধু অ্যাক্টর। সো মাই রুট হচ্ছে প্রজেক্ট ইকুয়ালস টু প্রজেক্ট অ্যাক্টর, ওটাকে রুট নোড বলতে পারি। লিফ নোডে আছে মুভিজ, এন্ড ওভারঅল তুমি যেটা দেখছো এখন চোখের সামনে, দ্যাট ইজ কোয়েরি ট্রি, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু জেনারেট যখন আমরা কোয়েরি অপটিমাইজেশন করব।
ডিস্ট্রিবিউটেড ডিবিএমএস। এটা তো খুব সিম্পল। আমরা কোয়ারি অপটিমাইজেশন করার সময় এর বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন নিয়ে কাজ করব। সো অ্যাট ফার্স্ট কোয়ারি অপটিমাইজেশনে তোমায় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টু জেনারেট দি কোয়ারি ট্রি। বাট বিফোর কোয়ারি অপটিমাইজেশন আমরা আরো কিছু কাজকর্ম করব, কোয়ারি অপটিমাইজেশনে তারপরে ঢুকবো। যাই হোক, সো কোয়ারি ট্রিটার এক্সাম্পল হচ্ছে এইটা। তাহলে ফাইন্ড অ্যাক্টরস হু হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন সাম কোয়েন্স মুভিজ। আমরা মুভি রিলেশনশিপ থেকে ডিরেক্টর কোয়েনকে তুলে নিলাম, তার নাম দিলাম টাইটেল, সেটাকে রিনেম ফিনেম করেছি, যাই হোক করেছি, না করলেও খুব একটা কিছু এসে যেত না আমি যা দেখলাম। তার সঙ্গে অ্যাক্টসকে আমি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করেছি, ওই একটাই কারণে রিনেম করা হয়েছে, সেটা হলো টাইটেল আর টাইটেল টুকে ডিস্টিংগুইশ করতে হবে, সেই জন্যই টাইটেল 2 বলা হয়েছে ওটা। নাহলে তো এরম তো লেখা যেত না, এরম তো হতো না যে সিলেক্ট টাইটেল ইকুয়ালস টু টাইটেল, দ্যাট উইল ক্রিয়েট এম্বিগুইটি। করতে হতো, তাতে আবার তোমার রিলেশনশিপের নামটাকে ডট দিয়ে মেনশন করতে হতো, যে অ্যাক্টর ডট টাইটেল ইকুয়ালস টু ওই টি ডট টাইটেল 2, টি ডট টাইটেল, এরকম ভাবে করতে হতো। সেটা না করে সিম্পলিসিটির জন্য আমরা টাইটেল 2 করে নিলাম ওটাকে। তাহলে সিলেক্ট টাইটেল ইকুয়ালস টু টাইটেল 2 দেখে নিলাম, ফাইনালি অ্যাক্টরটা পেলাম। It will giving you find actors who have acted in some Coen movies. This is the query tree what we are generating. Okay. আগে দেখে নাও এটা, বলো, তারপরে আমরা জয়েনিং একটু আছে, জয়েনিং দেখবো। একটু বললাম বলো এবার ঠিক আছে কিনা, কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকলে বলো, কোশ্চেন থাকলে বলো। কোনো কোশ্চেন আছে কি, বা ঘেটে গেছে কি পুরোটাই? আরেকবার বলবো কি, চ্যাটে যে কি লিখছিস তোরা টক করে, না কে লিখছে বুঝতে পারছি না। মুখে বল, যে কোনো অসুবিধা থাকলে মুখে বল। না স্যার নেই। মানে সত্যি নেই তো নাকি? মানে এখনো অবধি নেই, এরপরে কমপ্লিকেটেড কোনো কোয়ারি এলে তখন স্যার অটোমেটিক বলবো, রিপিট করব। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা, তো এবার আমরা কিছু ওই একটু জয়েনিং নিয়ে দেখব। জয়েনিং গুলোকে আমরা কি করে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি হেন তেন, সেইগুলোকে একটু দেখবো। তোদের অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা আরেকটু নিয়ে রাখি। তো আজকে ডেস্কটপটা কেমন যেন একটু স্লো চলছে। তো সো নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখব জয়েন। আমরা অলরেডি দেখেছি, আগের দিন দেখছিলাম যে ক্রস প্রোডাক্ট, সিলেকশন, প্রজেকশন সবই আমাদের কাজে লাগে। জয়েন অপারেটর obviously it is much more useful than cross product operator, because cross product এর ক্ষেত্রে ওই যে প্রবলেমটা সমস্ত কম্বিনেশন জেনারেট করে, বাট কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সেটা কাজেও লাগে। যাই হোক, জয়েনিং মেইনলি 3 ধরনের, আগের দিনও দেখেছি, কন্ডিশন, ইকুই আর ন্যাচারাল। কন্ডিশন মানে যেখানে ওই বলেছিলাম যে গ্রেটার দ্যান, লেস দ্যান, গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু, লেস দ্যান ইকুয়াল টু, এরকম ধরনের জিনিস ইউজ হবে।
ইকুই জয়েন্ট মানে যেখানে বলেছিলাম কন্ডিশনে ইকুয়াল টু সাইন থাকবে, অনলি ইকুয়াল থাকবে। আর ন্যাচারাল জয়েন্ট মানে যেখানে আমরা কোনো কিছু স্পেসিফাই করব না, it will be taken on the basis of the common attributes present in relationships, so that is natural joint. So example দেখি এবার। তো আমার কোয়েরি বলছে find director, actor pairs where the director is younger than the actor. Now it's a very good query. Find director, actor pairs. ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর পেয়ার গুলো বার করতে হবে, মানে যে ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর একসঙ্গে কাজ করেছে, where the director is younger than the actor, যেখানে ডিরেক্টর অ্যাক্টরের থেকে ইয়াঙ্গার, ছোট। তাহলে অ্যানসারটা কি? ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর দুটো রিলেশনশিপ আছে, ওকে, ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর দুটো রিলেশনশিপ আছে। সেখান থেকে আমরা যেটা করেছি সেটা হলো জয়েন করেছি ডিরেক্টর অ্যাক্টরকে বেসড অন দ্য সিম্পল কোয়েরি ডিরেক্টর ইয়ার গ্রেটার দ্যান অ্যাক্টর ইয়ার। সো অ্যাক্টর থেকে ডিরেক্টর ইয়ার, অ্যাক্টর ইয়ার, এটা আমরা করেছি, করে প্রজেক্ট করেছি ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর গুলো। ডিরেক্টরের থেকে অ্যাক্টরের ডিরেক্টর, এখানে হচ্ছে ডিরেক্টরের ইয়ারটা অ্যাক্টরের ইয়ারের থেকে বড়, মানে ডিরেক্টর বড় দেন অ্যাক্টর, সেরকম করে তাকে আমি প্রজেক্ট করেছি ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর বলে। করার পর সেখান থেকে আমি করেছি আবারও, সেটার নাম দিয়েছি E1, বলেছি সেখান থেকে ডিরেক্টর প্রজেক্ট করেছি ডিরেক্টর, অ্যাক্টরকে প্রজেক্ট করেছি ডিরেক্টর, অ্যাক্টরকে ফ্রম E1। সো আমি যেটা পাচ্ছি আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে সেই ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর পেয়ার। আমি বোঝাতে পারলাম কিনা বা তোরা বুঝতে পারলি কিনা আরেকবার দেখ। আমরা বলছি যে আমরা ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর পেয়ারকে ফাইন্ড আউট করছি where the director is younger than the actor। এখানে কিন্তু আমরা বলছি ডিরেক্টর ইজ younger than the actor, আমরা কি আদৌ সেটা পাচ্ছি? একটু চেক করে দেখি, অনেক সময় কোয়েরিটা ভুল থাকে। আর ডিরেক্টর ইজ younger than the actor, হ্যাঁ তাই হবে। আমি যখন ডিরেক্টর ইয়ার অ্যাক্টর ইয়ারের থেকে বড়, তার মানে ডিরেক্টর ইজ younger, দ্যাটস ভেরি নাইস। সো আমি কি করলাম, আমরা করলাম ডিরেক্টর আর অ্যাক্টর জয়েনিং করছি ডিরেক্টর অ্যাক্টরের মধ্যে, যেখানে ডিরেক্টর ইয়ারটা গ্রেটার দ্যান অ্যাক্টর ইয়ার। তো ডিরেক্টর ইয়ার গ্রেটার দ্যান অ্যাক্টর ইয়ার হওয়ার মানে হচ্ছে ডিরেক্টরটা ইয়ঙ্গার, ডিরেক্টর পরে জন্মেছে তাই জন্য তার ইয়ারটা বড়। তো ডিরেক্টর গ্রেটার দ্যান অ্যাক্টর করে আমি সেটাকে ডিরেক্টর অ্যাক্টর পেয়ার হিসেবে প্রজেক্ট করছি। তো সেটাই আমরা করেছি সিম্পলি, ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টরের মধ্যে আমি এটা ফাইন্ড আউট করেছি E1 বলে, সেই E1 থেকে আমি ডিরেক্টর অ্যাক্টরকে প্রজেক্ট করেছি। তো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ভেরি সিম্পল কোয়েরি, কোনো অসুবিধা নেই। তো এটা কি কোয়েরি? এটা গেল কন্ডিশনাল জয়েন্ট। কেন কন্ডিশনাল জয়েন্ট? কারণ এখানে গ্রেটার দ্যান বা এরকম ধরনের সিম্বল ইউজ হয়েছে, কোনো ইকুয়াল সিম্বল ইউজ হয়নি, তাই জন্য এটা কন্ডিশনাল জয়েন্ট। এবং সেটাকে তুই রিলেশনাল যেটাতে অ্যাকচুয়ালি ওই জয়েন্ট দেন কন্ডিশন, দুদিকে দুটো রিলেশনশিপ নেম দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু সিলেক্ট করছিস তুই কন্ডিশনের উপর বেস করে আর প্রসেস। অ্যাকচুয়ালি আমরা কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করে তার থেকে সিলেক্ট করছি, বেসিক্যালি তাই হচ্ছে, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করে তার থেকে সিলেক্ট করছি, আর প্রসেস করছি, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করছি করে তার থেকে সিলেক্ট করছি অন দ্য কন্ডিশন। সো দ্যাট হ্যাপেন। তো এটা গেল কন্ডিশনাল জয়েন্ট। নেক্সট হচ্ছে ইকুই জয়েন্ট। যেমন বলেছিলাম ইকুয়াল টু সাইন থাকবে, এখানে সেই সব গল্পগুলো লেখা আছে, সেগুলো তার বলে লাভ নেই। আমরা এক্সাম্পলে যাই। ফাইন্ড অ্যাক্টরস হু হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন সাম কোয়েন্স মুভিজ। এগেন দ্যাট কোয়েরি হ্যাজ কাম। ফাইন্ড অ্যাক্টরস হু হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন সাম কোয়েন্স মুভিজ। ঠিক আছে, কি করেছি আমরা এখানে কোয়েরিটাকে কি করেছি? অ্যাক্টর এবং মুভির মধ্যে জয়েন করেছি এক্স ডট, যেখানে এক্স ডট টাইটেল ইকুয়ালস টু মুভিজ ডট টাইটেল আছে। অ্যাক্টর যে রিলেশনশিপটা সেখানে যে টাইটেল গুলো, মুভিজ যে রিলেশনশিপটা সেখানে যে টাইটেল গুলো, সেখানে যারা যারা ইকুয়াল সেটা বার করেছি। করার পরে তার থেকে টোটাল ডেটা সেট থেকে সিলেক্ট করেছি সিলেক্ট ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন। টোটাল ডেটা সেট থেকে ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন কে সিলেক্ট করে নিয়েছি, তাহলে একটা পেলাম রেজাল্ট সেট। E1 নাম দেওয়া হয়েছে তাকে, অ্যাকচুয়ালি ওই যে E1 নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাক্টর, এই দেখ E1 নাম দেওয়া হয়েছে কাকে?
অ্যাক্টর এবং মুভিজ এর মধ্যে যেখানে এক্স ডট টাইটেল ইকুয়ালস টু মুভিজ ডট টাইটেল, তাহলে এক্স ডট টাইটেল ইকুয়ালস টু মুভিজ ডট টাইটেল করে যে রেজাল্ট সেটটা তাকে ইভান নাম দেওয়া হয়েছে, সেটা করলে এইটা পাওয়া গেছে, এই অ্যাক্টর, টাইটেল, ডিরেক্টর, ম্যানুফ্যাকচারিং আর রেটিং, এইটা পাওয়া গেছে। নেক্সট সেখান থেকে আমরা কোয়েন কে, সেই যে ডেটা সেটটা পাওয়া গেছে সেখান থেকে ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন সিলেক্ট করে নিয়েছি। তো সেখান থেকে ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন যখনই সিলেক্ট করলাম তিনটে পেলাম, কেজ রাইজিং অরিজিনা কোয়েন, ম্যাকডরম্যান্ড ফার্জো কোয়েন আর ম্যাকডরম্যান্ড রাইজিং অরিজিনা কোয়েন। এবার সেখান থেকে আমরা শুধু অ্যাক্টর গুলোকে সিলেক্ট করেছি, তাহলে দুটো অ্যাক্টর পেয়েছি, বিকজ ফার্জো কোয়েনের মুভি, রাইজিং অরিজিনা কোয়েনের মুভি যেখানে ম্যাকডরম্যান্ড আছে, আরেকটা কোয়েনের মুভি রাইজিং অরিজিনা যেখানে কেজও আছে। তাহলে আলটিমেটলি কোয়েনের মুভিতে কেজ আর ম্যাকডরম্যান্ড আছে। তাহলে আমি যখন দুটো মুভি টাইটেল ইকুয়ালস করে অ্যাক্ট এবং মুভি থেকে যখন বার করে নিলাম এবং তার মধ্যে থেকে যখন আমি ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন করলাম, করে প্রজেক্ট করলাম অ্যাক্টরকে, তাহলে আমি সেই দুটো অ্যাক্টরকে পেলাম। সো এখানে আমরা এটাকে ইকুই জয়েন দিয়ে বার করেছি। তো দিস কোয়েরি ইজ মাচ মোর সিম্পলার দ্যান দ্য আদার ওয়ান, যেটা আমরা আগে করেছিলাম। তাহলে অবভিয়াসলি এইখানেই কোয়েরি অপটিমাইজেশন হয়, অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোয়েরিটা লিখি এসকিউএল এ, তাহলে এগেইনস্টে সিস্টেম ইকুইভ্যালেন্ট কোয়েরি ট্রি জেনারেট করে, সেখানে এই কোয়েরিটাও জেনারেট হবে, ওই আগের যে কোয়েরি দেখেছিলাম ওটাও জেনারেট হবে। নাও সিস্টেম উইল ইভালুয়েট which query is much more simpler, which query is much more optimized, which query is taking less time, and based on that the query will be selected and it will be implemented. So apparently এই মুহূর্তে আমাদের দেখে যেটা মনে হচ্ছে এই কোয়েরিটা সিম্পলার, বাট আমাদের যেটা দেখে মনে হচ্ছে দ্যাট মে নট বি ট্রু, হতে পারে ওইটা হয়তো সিম্পলার। আমরা দেখবো সেটা বাট অবভিয়াসলি ওইখানে যেহেতু কার্টেজিয়ান প্রোডাক্ট আছে, কার্টেজিয়ান প্রোডাক্ট সবসময় অ্যাভয়েডেবল, তো সেই হিসেবে আমি বলতে পারি অ্যাপারেন্টলি এটাই সিম্পলার। যাই হোক, তো দ্যাট ইজ দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন। নেক্সট ইজ ন্যাচারাল জয়েন। নাও এগেন আমি এই যে সেম কোয়েরিটা ফাইন্ড অ্যাক্টরস হু হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন সাম কোয়েন্স মুভি, we can implement it by natural join as well. Natural join মানে যেখানে কোনো আমি স্পেসিফাই করে দিলাম না। অবভিয়াসলি অ্যাক্টস এবং মুভিজ এর মধ্যে কমন ফিল্ড কোনটা? অ্যাক্টস এবং মুভিজ এর মধ্যে কমন ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি ওই টাইটেল। তোরা যদি অ্যাকচুয়াল এটা দেখিস, অ্যাক্টস এবং মুভিজ এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কমন ফিল্ড হচ্ছে টাইটেল। তো আমি যদি ন্যাচারাল জয়েন করি তাহলেও কাজটা একই হবে। অ্যাক্টস এবং মুভিজ এর মধ্যে যদি ন্যাচারাল জয়েন করি তাহলে বেসড অন দ্য টাইটেল ইট উইল বি সিলেক্টেড, বেসড অন দ্য টাইটেল ইট উইল বি জয়েন্ট, এবং তারপরে সেখান থেকে আমি আবার ওই সিলেক্ট ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন করব, পাই ডিরেক্টর পাই অ্যাক্টর করব, তো থিং উইল বি সেম। বিকজ অ্যাক্টস এবং মুভিজ এর মধ্যে কমন ফিল্ড হচ্ছে ওই টাইটেল, যেহেতু কমন ফিল্ড টাইটেল তার উপর বেস করেই জয়েনিংটা হবে, এবং তারপরে বাদবাকি কাজটা তো আগের মতোই, আমি ডিরেক্টর হিসেবে কোয়েনকে চুজ করে নেব, সেখান থেকে অ্যাক্টর গুলোকে তুলে নেব। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আরেকটা কোয়েরি বলেছে, দ্যাট ইজ ফাইন্ড দ্য নেম অ্যান্ড দ্য ইয়ার অফ বার্থ অফ অল অ্যাক্টরস হু ওয়্যার ইন সাম কোয়েন্স মুভিজ। ওই একই ব্যাপার, এখানে নামের সঙ্গে ইয়ার অফ বার্থ শুধু এক্সট্রা হয়েছে। এবার ইয়ার অফ বার্থ পেতে গেলে, অ্যাক্টরের ইয়ার অফ বার্থ পেতে গেলে অ্যাক্টরকেও দরকার, ব্যাপারটা এইখানে অ্যাক্টরের ইয়ার অফ বার্থ পেতে গেলে অ্যাক্টরকেও দরকার। সেই জন্য আমরা সিলেক্ট ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েন এটা মুভিজ থেকে সিলেক্ট করেছি। এই মুভিজটা ব্র্যাকেটে দেওয়ার মানে হচ্ছে এই সিলেক্ট ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েনটা মুভিজ থেকে সিলেক্ট করা হয়েছে, তার সঙ্গে অ্যাক্টস এবং অ্যাক্টর এই দুটো রিলেশনশিপকে জয়েন করা হয়েছে বেসড অন দ্য কমন টাপল, দ্যাট ইজ মেবি টাইটেল, এবং ফাইনালি ওই অ্যাক্টর ইয়ারকে তোলা হয়েছে। তো রিলেশনশিপটার সঙ্গে এটাকে মিলিয়ে দেখে নিবি, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। নেক্সট ইকুই জয়েন, ন্যাচারাল জয়েনের এইসব এইগুলো আবার দেখানো হয়েছে আর কি, এই করে আবার দেখানো হয়েছে, সিম্বল দিয়ে দেখানো হয়েছে, ওই একই ব্যাপার। ওই ইকুই জয়েন থাকার মানে হচ্ছে ইকুয়াল টু, কন্ডিশন থাকলে হচ্ছে এই কন্ডিশন আছে প্রথমটা, ইকুই জয়েন থাকলে ইকুয়াল টু আছে শুধু, আর ন্যাচারাল জয়েনে কিছু বলা হয়। আর এস এর মধ্যে ন্যাচারাল জয়েন করা হয়েছে,
যেগুলো কমন ফিল্ড সেটাকেই তুলেছে 2 আর 7 2 আর 7 x3 আর এখান থেকে y3 এই ওই কন্ডিশন ইকুইজন ন্যাচারাল জয়েনিং সিম্বল জয়েনের সিম্বল এইটা এই হচ্ছে ব্যাপার নাও find actors who have acted in all Coen's movies অ্যাক্টরকে ফাইন্ড আউট করতে বলেছে who have acted in all Coen's movies কোয়েলের মুভিতে কোয়েন্সের মুভিতে সবাই অ্যাক্ট করেছে তাহলে মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে আমি ডিরেক্টর ইকুয়ালস টু কোয়েনকে তুললাম সেখান থেকে আমি টাইটেল গুলোকে প্রজেক্ট করলাম যে টেবিলটার নাম দিলাম সি মুভিজ বলে তার সঙ্গে অ্যাক্টর টেবিলটা আছে আমাকে বলেছে সেই অ্যাক্টরগুলোকে বার করতে যারা কোয়েনের মুভিতে কাজ করেছে কোয়েনের মুভি হচ্ছে দুটো ফার্জো আর রাইজিং অরিজোনা অ্যাক্টর টেবিল এইটা এবার এদের মধ্যে আমি কি করব এদের মধ্যে কি করলে আমি রেজাল্টটা পাবো কেউ কে বলতে পারবে এই কোয়েরিটায় ফাইন্ড অ্যাক্টরস হু হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন অল কোয়েন্স মুভিজ আমরা যেটা করেছি মুভিজ রিলেশনশিপ থেকে কোয়েন যে ডিরেক্টর তুলে নিয়েছি টাইটেলটার নাম দিয়েছি রিলেশনশিপটার নাম দিয়েছি সি মুভিজ আর আমার কাছে আছে অ্যাক্টস রিলেশনশিপ যে অ্যাক্টস রিলেশনশিপের মধ্যে আমার অ্যাক্টরের নাম আর তাদের সিনেমার নাম আছে টাইটেল গুলো আছে তাহলে সেই টাইটেলের মধ্যে থেকে সি মুভিজের টাইটেল যেখানে ম্যাচ করছে সেই অ্যাক্টরগুলোকে আমার চাই তাহলে কি লিখবো কে বলতে পারবে মুখে বলো একটু who can tell us who can tell me বলো কেউ একজন বলো কুইকলি common part হ্যাঁ বলো কেটে কেটে যাচ্ছে তোমার কথাটা Hello. কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যালো বলো বলো intersection করতে intersection x table কেটে যাচ্ছে চ্যাটেলে কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না এনিবডি এলস যার সাউন্ড আসছে ঠিকঠাক করে কি লেখা যেতে পারে anybody else who can answer this intersection হবে ওকে এলিনা বলছে ইন্টারসেকশন হবে ঠিক আছে এমনি আমি 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 অ্যানসার গুলো নিচ্ছি নেক্সট আর কেউ কিছু আমার সি মুভিজ এর মধ্যে আছে কোয়েনের মুভিগুলো অ্যাক্টরের মধ্যে আছে টোটালটা এখান থেকে আমার বার করতে হবে সেই অ্যাক্টর গুলো যারা কোয়েনের মুভিতে কাজ করেছে তাহলে অবভিয়াসলি ফার্জো আর অ্যারিজোনায় কারা কাজ করেছে বিকজ কোয়েনের মুভি বলতে ফার্জো আর অ্যারিজোনাই আছে তাহলে ফার্জো আর অ্যারিজোনাতে কারা কাজ করেছে তাহলে আমি যদি এক্স ইন্টারসেক্ট সি মুভিজ করি অ্যাজ পার এলিনা দিয়ে প্রজেক্ট করি অ্যাক্টর দিয়ে অ্যাক্টর এক্স intersect C movies. Should I get the result? We will say. Or anything else or any other way to find it. Okay, you can think it and you can answer it in the next day also. No issue. Select actor. Select actor.
পেলাম না হয়তো দেখতে পাবো। Select actor from act where title in select title from movies where director equals to Gwen. Select actor from এত কিছু কি আর এই মানে ওর পরে এত কিছু কি দরকার আছে? দেখতো না আমরা তো করেই ফেলেছি। আমরা তো সি মুভিজ এর মধ্যে সেই মুভিজ গুলোকে পেয়ে গেছি যাদের ডিরেক্টর কোয়েন, আর অ্যাক্টরের মধ্যে আমার টোটাল মুভি লিস্ট আছে। মানে অ্যাক্টরের মধ্যে আমার অ্যাক্টরের নাম আর মুভির নাম আছে, তাহলে অ্যাক্টরের নাম আর মুভির নাম আছে, আর এদিকে সি মুভিজ এর মধ্যে আমার সেই মুভিজ গুলো আছে যাদের ডিরেক্টর কোয়েন। তাহলে আলাদা করে আর এতটা লেখার দরকার নেই এই মুহূর্তে। ডিফারেন্স যদি আমি ইউজ করি, না ডিফারেন্স ইউজ করলে দরকার কি আছে? আমি যদি এইটা করি ইউনিয়ন যদি আমি করি, দুটোর মধ্যে যদি আমি ইউনিয়ন করি, দুটোর মধ্যে ইউনিয়ন করলে তো আমি কমন পার্টটা পাবো। তাহলে আমার কমন পার্ট কে? সি মুভিজ এর মধ্যে যে মুভিগুলো আছে সেগুলোই তো অ্যাক্টরের মধ্যেও আছে, তাহলে আমি তো কমন পার্ট পাবো। Where title select actor from X, where title in select title from C movies, where title in select title from C। হ্যাঁ, এইরকম একটা করা যেতে পারে। Select actor from X, where title in select title from C movies। হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে। যে সেই টাইটেল গুলো মানে ওর টেপটনও লিখেছে, আমি বলছি তোরা দেখতে পাচ্ছিস, select actor from X, select actor from X where title in select title from C movies। মানে ফার্স্টে কি করছে? select title from C movies, তাহলে তার মানে কি সি মুভিজ থেকে যে টাইটেল গুলো আছে সেগুলো পেলাম, মানে ওই দুটো, ওই ফার্জু আর এডিসন অবদায়, ওই দুটো। এবার আমি সেখানে চেক করছি যে অ্যাক্ট যে রিলেশনশিপটা, অ্যাক্ট রিলেশনশিপে সেই টাইটেল গুলো কোথায় আছে, তাদের যে অ্যাক্টর সেইটা। তার মানে সিলেক্ট অ্যাক্টর ফ্রম এক্স ওয়্যার টাইটেল ইন হচ্ছে একটা ক্লজ, তোরা পড়ে থাকবি এসকিউএল এর ইন ক্লজ। সেই ইন ক্লজের মধ্যে আমি কি কন্ডিশন দিচ্ছি? ইন ক্লজের মধ্যে আমি কন্ডিশন দিচ্ছি সিলেক্ট টাইটেল ফ্রম সি মুভিজ। তো ইট কুড বি, দেখতে ইট কুড বি, ইট ইজ গুড, ইট ইজ নাইস। আর আরেকটা খুব সিম্পল, মানে যেটা এলিনা বলেছিল, দ্যাট উইল অলসো সলভ আওয়ার পারপাস। আমি দুটোর মধ্যে ইন্টারসেক্ট করে অ্যাক্টরকে প্রজেক্ট করে নিচ্ছি, দুটোর মধ্যে পাতি ইন্টারসেক্ট করবো, অ্যাক্টরকে প্রজেক্ট করে নেবো। দুটোর মধ্যে পাতি ইন্টারসেক্ট করলেই আমি ওই কমন দুটো মুভিজের নাম পেয়ে যাব, এবং তার থেকে আমি তোমার ওই করে নেবো, প্রজেক্ট করে নেবো অ্যাক্টরের নামগুলো। সো দ্যাট উইল অলসো ডু। সো দেয়ার আর লটস অফ অল্টারনেটিভস। Actually what I want to tell you that there are lots of alternatives. System generate all the alternatives, all possible alternatives is generated by the DBMS. When you are making a query, it's not so simple. It looks like so simple, but it is not so simple. System কিন্তু সবকটা অপশন নিয়ে জেনারেট করে, কোয়েরি ট্রি তৈরি করে, করার পর কোয়েরি ট্রি গুলোকে আবার অপটিমাইজ করে। কোন কোয়েরি ট্রিটা মোস্ট অপটিমাইজড সেইটাকে তখন সিলেক্ট করে, এবং সেইটার বেসিসে কাজটা হয়। এইভাবেই কোয়েরি অপটিমাইজেশন হয়, আমরা দেখবো আস্তে আস্তে। তো ঠিক আছে, আজকে অনেকটা হলো। Go through this. I will share this with you. Go through this. In the next class, আচ্ছা নেক্সট ক্লাস আমরা নেব, আমাকে ওই তোমাদের বোধহয় ওই নেক্সট দিন মানে হচ্ছে শনিবার,